You have an exam at what time tomorrow? Your exam at 8:30. জি ম্যাম, Couldn't hear you সিলেটে properly. হচ্ছে আমাদের মেকআপ কুইজ হবে হামিদুর রহমান স্যারের। যাদের দুটো কুইজ মিস গিয়েছে তারা দুটো কুইজ অ্যাটেন্ড করবে, আর বাকি হচ্ছে এরপরে লস্কর স্যারের দুটো কুইজ। It will begin from 8:30 or 11:30. মোস্ট প্রবাবলি 9 ম্যাম। 9টা থেকে হামিদুর রহমান স্যারের আর 11:30 থেকে লস্কর স্যারের। Okay, so let us begin. I'll let you go first. So without wasting time, let us start. How many of you are here now? And 20 plus. Okay. So is it possible to record? Because I think the number is lower compared to the other days. Anybody has the recording option? Okay, if not, then please take note so that we can help the other student in the next class with our notes. Okay. Write whatever possible for you to write. Maybe তুমি কিছু লিখছো আরেকজন কিছু লিখবে, এভাবে করে মোটামুটি কভার হয়ে যাবে। Okay, let us begin. আমি জানি না 4 কি 5 নাম্বার ক্লাস হচ্ছে। Okay, I think we ended the last class here. The intellectual behaves objectively like vulgar opportunist. The intellectual class, the or nationalist sometime in a independent country, they become vulgar opportunist. They become the vice versa or alter ego of the colonial power. Okay, everybody wants to be the uh, 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 white mask. Everybody wants to have the white mask, so they actually follow the colonizers role. So where were we in the last class? We are talking that how Frantz Fanon has talked about that how violence is very important, and when he's talking about violence, he's not talking simply that go and fight. He is actually strategical situation that is happening, how the mindset is working, and how different classes are emerging, and what kind of thinking they are thinking, and what is really happening to the proletariat. These are all discussed. Okay, and sometimes from Marxist point of view, sometimes from psychological point of view, and we see that when colonies, some in countries when colonies are ending, the model come emerging, that is actually the model of the earlier colonialist model. There is a no new model invented. That's why the result of independence cannot be found immediately. Okay, we also see that we have also seen that how because of this local event here committed to certain frontline issues, he tends to lose sight of the unity of the movement, and in the event of failure at the local level, he succumbs to doubt and despair. So people become frustrated very soon when the results are not seen. Okay, and we see that how Manichaeism is still continued, departmentalization is still continuing in the independent countries. Remember that this book is written in 1959, when many of the countries are not yet independent. So he is writing this book in a situation
Some countries are already have been independent and others are not yet but on the way to be independent. In this situation, he is talking sometime about কলোনিয়ালরা কি করতেছে এটা বলতেছে, কখনো বলতেছে যে মানে কলোনিয়ালরা, কলোনিয়ালিস্টরা যারা বিশ্বাস করে এটাতে তারা কি করছে, আর মাঝে মাঝে বলতেছে স্বাধীন হওয়ার পরে যারা যেসব ন্যাশনালিস্ট পার্টি, যেসব অথরিটেরিয়ান পাওয়ার যা করছে, দুটাই আসবে এখানে। কিন্তু কিন্তু উনি বলতেছে কি কোনো পার্থক্য উনি খুঁজে পান না, দুজনের অ্যাটিটিউডে উনি তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পান না। কারণ যেসব ন্যাশনালিস্টিক পাওয়ার আসে ক্ষমতায় তারা সব হচ্ছে গিয়ে বুর্জোয়া, হ্যাঁ, ওই নেটিভ কান্ট্রির বুর্জোয়া শ্রেণী, যারা ওই যে ইন্ডিভিজুয়ালিজম থেকে শুরু করে সবকিছুই ইয়ে থেকে নিয়ে আসছে, ওয়েস্ট থেকে নিয়ে আসছে। এইগুলো আমরা কিন্তু পড়েছিলাম। তারপর এটা ছিল দ্য র ম্যাটেরিয়াল কাম এন্ড গো, লেজিটিমাইজিং দ্য কলোনিস্ট প্রেজেন্স। কিন্তু বিজনেস কিন্তু বন্ধ হয় না, কলোনিয়াল পাওয়ার চলে গেলেও বিজনেসটা কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে জারি রাখে। এই দেশের সাথে যত বিজনেস ছিল সেগুলো সব বজায় থাকে, লাভটা তারা নিতে থাকে। র ম্যাটেরিয়াল কামস এন্ড গোস, এটা আমরা পড়েছি। এটা আমরা পড়িনি, এখান থেকে শুরু করব। First para, what are the forces in the colonial বলে দুইটা আছে প্রিয়াঙ্কা empowerment for the we see that কি ধরনের ফোর্স ইউজ হয়? কি ব্যাপার ডায়াগ্রাম নাকি Will the continuation of the benefit of the colonial power, এটা তো মনে পড়ছি এটা। আচ্ছা এটা বাদ, নেটের সমস্যা একটা কানেকশন। ন্যাশনালিস্টিক পার্টি যেগুলো স্বাধীন হওয়ার পরে কি কথা বলে, স্বাধীন হওয়ার আগে কি কথা, প্রিয়াঙ্কা একদম সমস্যাটা তোমার ওটা থেকে ঢুকে যাও। স্বাধীন হওয়ার পরে বলে কি যে আমরা একটু বেশি চাই, আমাদের চাওয়ার শেষ নাই। একই ব্যক্তি দুটো জায়গায় দুই রকম অ্যাটিটিউড করছে, সেই এটা পরে আসবে, সেটা শুরু এখান থেকে যে during the colonial period the activities of this nationalist political party are purely for electioneering purposes and amount to no more than a series of philosophical political discourse on the subject of the rights of people, self-determination, the human rights of dignity and freedom from hunger. কেটে কেটে আসছে, শোনা যাচ্ছে না। Okay, let me change my room. শুনতে পাচ্ছি না ম্যাম আপনাকে। এখন কি শোনা যাচ্ছে একটু বেটার? এখন কি একটু ভালো? আচ্ছা, এখন শোনা যাচ্ছে। so you can take note from here that during colonial period the parties which represent the would-be new nation, what do they say? They talk about freedom of voting, freedom of hunger, one man, one vote. These concepts are majorly seen to be spoken. Okay, so the nationalist political party never insists on the need precisely because they're EU. একটা ছেলে আমরা বলতেছি কেন প্রিয়াঙ্কা? আসলেই শোনা যাচ্ছে। একবার তো বলছোই না, আসলেই শোনা যাচ্ছে না। ৬-৭টা কমেন্ট হয়ে গেছে, তো দেখো। দেখো তো মোবাইল ডাটা ঠিক আছে কিনা।
মোবাইল ডেটায় এখন ঠিক আছে? দেখো তো কথাবার্তা, সাউন্ড ঠিক আছে? এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, so keep writing. The attitude of the nationalistic parties that emerged during the independence of any nation. What is their attitude? They say that we want voting power, we want freedom from hunger, these kind of things. So once, but they don't ever say that we don't want you in our place. For example, the Congress, the Muslim League, they were very influential figure having the independence of India. But did they ever confronted the power of British people? Never. They never say that let's fight you. I mean, everything was following a democratic process that two major uh, parties are there. If they think voting right would bring them independence, they can go for it. This will be all systematic. মানে ভদ্রলোকের চর্চা। কিন্তু ফানো এটা বিশ্বাস করে না। ফানো বলছে কি যে এই ধরনের ন্যাশনালিস্টিক পার্টি প্রথম থেকেই এরকম ভাব থাকে যে মানে আমরা যাই করি মারামারি করব না, কিন্তু এই পদ্ধতিটা ভুল। ফাইট ছাড়া কখনোই এই স্বাধীনতাটা আসবে না ওর মতে, আর আসলেও সেটা আসলে ঠিক স্বাধীনতা না, ওই আগের সেই সিস্টেমটাকেই চালু রাখা। তো ওর কথা কিন্তু মিলে যায় আসলেই, যে পরবর্তীতে যেসব পার্টিগুলো আসছে সেটা কিন্তু ওই কলোনিয়ালদের ধাঁচেই গড়া। ফানোর মতে যারা ভায়োলেন্স তৈরি করতে চায় নাই তারা পিওরলি নেটিভদের রাইটসটা বুঝতে পারে না। ওকে, সো এই কথাগুলো মনে রাখো, that freedom from hunger, one man, one vote, these are the nationalistic political parties' primary slogan when they are on the verge of independence. Okay, but they don't talk about radical overthrow of the system. Radical overthrow of the system. Here, according to Fano, they make the mistake. They don't want to overthrow the system. The British rulers, even their power, their system, they don't want to overthrow. এখানে ভুল করে। ওকে, এখানে ব্যাপারটা হয় যেসব নতুন নতুন পার্টি তৈরি হয় তারা যেন বলে গিভ আস মোর পাওয়ার, আমাদের পাওয়ার নাই, আমাদেরকে তোমরা যতটুকু পাওয়ার পেয়েছো ওইটুকু তো দিবাই, এর চার বেশি দাও নিজের দেশে। তার মানে একই সিস্টেমের ভিতরে আর একটু পাওয়ারফুল হতে চায়, মানে মানে একই মুখোশ খালি ব্যক্তি বদল। So these characteristics of the nationalistic parties must be attributed to the nature of the leaders and their supporters. আসলে এই ধরনের অ্যাটিটিউড কেন করে? ফানো বলছে এই জন্য করে যে যারা এসব দলের সাপোর্টার তারা হচ্ছে সবাই মিডল ক্লাস বুর্জোয়া, এরা স্কুলের শিক্ষক আমাদের মতন, হয়তো হায়ার এডুকেশনের শিক্ষক অথবা হতে পারে ট্রেডসম্যান, শপকিপার। ওরা যে কাজগুলো করে সেটা কিন্তু বজায় রাখতে চাইবে। যেমন আমি চাইবো না যে আমার জবটা এখন কোনো কারণে দেশের উন্নতির জন্য আমার জবটা আমি হারিয়ে ফেলি। আমি চাইবো না যে ইংলিশ স্টাডিটা একদম অ্যাবলিশড হয়ে যাক এই দেশ থেকে, তাহলে আমি তাহলে কি পড়াবো, আমার তো জবই নাই হয়ে যাবে। তো ওই বেনিফিটের কারণে এই ন্যাশনালিস্টিক পার্টিগুলা খুব বেশি চেঞ্জ চায় না। আমি তো ভাষা দিয়ে বললাম, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও যার হচ্ছে গিয়ে জুটের বিজনেস, জুট এক্সপোর্ট করে ইংল্যান্ডে, সে কিন্তু ইংল্যান্ডের মার্কেটটা হারাতে চাইবে না, কারণ সে ইন্ডিয়াতে এক্সপোর্ট করলে ওই টাকাটা পাবে না। So this bourgeois class, they don't want to get rid of the earlier benefit. That's why, you know what happens? Keeping that interest, they support this kind of nationalistic political view that give us more power, voting power, but they don't understand what actually needed. তাদের যে পুরোপুরি রিফর্ম দরকার সেটা তারা বুঝতে পারে না, according to Fano. Okay, in a pitiful sort of way, they demand their interest. They don't understand that this interest will not serve them in the long term and will not serve the country in total, and the proletariat people will in total. So discussion focus on improvement, electoral representation, freedom of press, freedom of association, reform, everything. তো এইসব সময়ে যখন দেশগুলো স্বাধীন হচ্ছে এইসব কথাই বেশি আসে। তো এটা শুধুমাত্র ফানো যেটা বলে গেছে, মানে মনে করো 46 আর 47, 46-এর ঘটনা বলতেছে তা না, 47 আসার পরেও দেখা যাচ্ছে একই ঘটনা। কারণ ফানোর মতে প্রতিটা
ন্যাশনালিস্টিক পার্টি যারা ক্ষমতায় আসতেছে একের পর এক, যারা ভায়োলেন্সকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, গোড়াটাই চেঞ্জ করতে পারছে না, ব্রিটিশ রিফর্ম অথরিটির যে সিস্টেমগুলা, তারা প্রত্যেকেই কিন্তু এক একটা কলোনিয়াল পাওয়ারের মুখপাত্র, সিম্বল। তারা সবাই একই জিনিস, ওই একই মাস্ক পরে আছে। সেক্ষেত্রে তারা সবাই একই কথা বলছে। তার মানে এটা শুধু যে স্বাধীনতা উত্তর, স্বাধীনতা পূর্ব সিচুয়েশনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল তা না। দিস ক্যান বি অ্যাপ্লাইড টু আ পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন who have not yet gained uh, I mean the power which actually needed for the whole community, from proletariat to the top to bottom, everybody will be empowered. The country which has not had this, this idea is applicable for them all. এবং সবসময় তাই হয়, আসলে দেখবা কি যে একটা দল এসে আরেকটা দল বলে যে ওরা ভোটের অধিকার দেয় নাই, স্বাধীনতা নাই, ফ্রিডম অফ স্পিচ নাই, রিফর্ম হচ্ছে না। কথাগুলো কিছু সিস্টেম তান্ত্রিক, যেগুলো আসলে মনে করে এটা হলেই মনে হয় স্বাধীন হয়ে যাবে, সবাই ভালো হয়ে যাবে, সবাই খুব ভালো খুশি হাসি খুশি থাকবে। এই ব্যাপারটা একমাত্র ঘটেছিল ইতিহাসে, মানে এই আমাদের রিসেন্ট সময়ে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের পরে। ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের পরে 95% কৃষক বেনিফিটেড হয়েছিল। হ্যাঁ, যেসব ট্যাক্স থেকে শুরু করে যা কিছু ওই যেগুলো একদম রুট পর্যায়ে সুবিধাটা পেয়েছিল। তারপর থেকে আমরা এরকম পাইনি যে কোনো একটা রেভলিউশন হওয়ার সাথে সাথে রুট লেভেল থেকে সবাই মানে হেল্প হচ্ছে, এটা এরপর থেকে হয়নি। কারণ সমস্ত বেনিফিট গুলো ওই বুর্জোয়া ক্লাসে থেমে যায়। মার্কসিস্ট অ্যানালিসিস, this is Fano's view. Remember, Fano always used psychological theory and Marxist theory. Now, good many colonial subjects are active members in branches of metropolitan political parties. So this is happening. This is talking about some African situation. যেমন ধরো গ্যাবন স্বাধীন হওয়ার পরে গ্যাবনের প্রেসিডেন্ট বলছিল কি যে ওরা আগে ফ্রান্সের আন্ডারে ছিল, যে আমরা স্বাধীন হয়েছি কিন্তু ফ্রান্সের সাথে আমাদের সম্পর্ক সুসম্পর্ক থেকেই যাবে। এই কথার ভিতরে লুকানো আছে যে আসলে আমরা স্বাধীন হয়েছি নামে মাত্র, ফ্রান্সের অথরিটি আমাদের এখান থেকে যায়নি। তো কোনো কোনো দেশে এই ব্যাপারটা ঘটেছিল যে কলোনিয়াল মানে কি বলে কলোনিয়াল সাবজেক্ট দেশ পাশাপাশি যারা হচ্ছে আগে যারা মানে কলোনিয়াল পাওয়ার যারা ছিল তাদের যে সম্পর্কটা এটা থেকেই যায়। These colonial subjects are militant activists under the abstract slogan power to the proletariat. ওদের স্লোগানে শুধু থাকে যে power to the proletariat, যে দলই আসুক। What happens in this new situation that peasantry is always left out? Okay, this nationalist party's propaganda always leave out the peasantry. যত যাই বলুক বড় বড় কথা, সত্যিকারের যারা কৃষক তাদের কথা বলার কেউই থাকে না, কোনো মুখপাত্র থাকে না। ফানো বলছে actually they have to fight from the root level, that is the solution, এটা পরের কথা। So but this starving peasant is exploited. They are really understand that violence pays. আমরা যদি একমাত্র ভায়োলেন্সের আশ্রয় নেই তাহলে কিছু হতে পারে, নাহলে হবে না। ওকে, so colonization or decolonization, it is simply a power struggle. Ultimately Fano's idea is that এখনো পূর্বেও decolonization এই যে হোক, colonization এই যে হোক, power struggle or the violence is the ultimate to get ultimate freedom. Okay, now he is talking about, again he is shifting to colonialist bourgeois who has remained silent up till then enters the fray. তো এখন কলোনিয়ালিস্ট যারা ছিল তারা তো স্বাধীন হয়ে গেছে, চলে গেছে, অথবা কোনো কোনো প্রেক্ষাপটে আছে, আস্তে আস্তে চলে যাবে, কোনো যুদ্ধের মাধ্যমে না, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, যেটা ইন্ডিয়াতে হয়েছিল। তারা কিভাবে আছে, তাদের নোশনটা কি, তারা কি বলে? তারা এখন বলে কি যে এই ধরনের সিচুয়েশনে যখন স্বাধীন দেশ কিছু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না, কৃষকরা দেখছে যে আগের মতো অবস্থাতেই আছি, তখন ভায়োলেন্স
টুকটাক এরাপ্ট করে স্পোরাডিক্যালি। ভায়োলেন্স যখন শুরু হয় তখন ওদের এই কলোনিয়ালিস্ট যারা পাওয়ার ছিল তারা বলতে থাকে কি যে মানে এটা তো ঠিক না যে আমরা এখান থেকে চলে গেছি, তোমরা মারামারি করতেছো। এথিক্স এর কথাটা নিয়ে আসে হুট করে, এতদিন মনে ছিল না, হঠাৎ করে এথিক্স এর নোশনটা নিয়ে আসে। কাইন্ড অফ আর্জেন্সি ইজ ক্রিয়েটেড। ফানো বলতে চাচ্ছে যে স্বাধীন হওয়ার পরে একটা দেশে বা স্বাধীনতার প্রাককালে ভায়োলেন্স বা এই ধরনের কমোশন ঘটতেই পারে। এই ধরনের সিচুয়েশন যখন ঘটে, ফাইট গুলো ঘটে, ম্যাটার অফ আর্জেন্সি ইজ ক্রিয়েটেড। Matter of urgency is created. Then people talks about non-violence, especially the colonialist power, যে তোমরা এটা করো না, এটা আসলে ঠিক না। তখন যারা ক্ষমতায় আছে তারা ভাবে স্বাধীন দেশ হলে যে আমি তো এই ভায়োলেন্সটাকে আটকাতে পারছি না, এটা আমার ডিসক্রেডিট, এটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। যে এটা ফানো বলছে, মাথায় রেখো, তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে না সব। যে আমরা কাজ করি, যারা যারা এই ফাইট গুলো ঘটাচ্ছে এদেরকে নেগোসিয়েশন টেবিলে বসাই, আলোচনা করি। আর যদি বসাতে না পারে, পরে বলে কি ওরা আলাদা, আমি ওদের চিনি না। হ্যাঁ, যেমন ধরো তুমি এখানে আগুনে এটা সেটা পড়াচ্ছ, ওটা পড়াচ্ছ, ক্ষমতাসীনরা বলে কি ওরা হচ্ছে গিয়ে টেরোরিস্ট, আমি ওদেরকে বুঝি না, চিনি না। ওরা যে আমাদেরই দেশের লোক, কিছু বলতে চাচ্ছে, উই নেভার আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। এই ক্ষেত্রে ওইসব দেশ যদি স্বাধীন হয়ে থাকে, ন্যাশনালিস্টিক পাওয়ারদের যে প্রবলেমটা হয়, তারা ফিল করে যে আমি দেশ স্বাধীন করার পরে আমি ক্ষমতায় আছি, যেহেতু ওরা ফাইট করছে, এটা আমার ডিসক্রেডিট, এটাকে কোনোভাবেই বন্ধ করতেই হবে। বন্ধ না করলে আমার ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। হুম, এই ইমেজ নষ্টটা কার কাছে হবে? ওই হোয়াইটদের কাছে। আর হোয়াইটদের সাথে কিন্তু এখনো বিজনেস চালু আছে। আর এই ইমেজ নষ্টের ব্যাপারটা পিছনে সাইকোলজিক্যাল কারণ ফানো বলছে ওই পার্টি লিডারদের মন থেকে এখনো যায় নাই। হেলিকপ্টারের শব্দ, বোমা পড়তেছে, মারা যাচ্ছে, ম্যাস কিলিং হচ্ছে, ওদের মধ্যে যে একটা ইনসিকিউর ফিলিংস আছে, দেশের ভিতরে যখন ভায়োলেন্স ইরাপ্ট করে তখন ওই ইনসিকিউরিটি থেকে, কলোনাইজড পিরিয়ডের ইনসিকিউরিটি থেকে ওরা চায় তাড়াহুড়া করে এটা বন্ধ করতে, কিন্তু বোঝার চেষ্টা করে না যে ভায়োলেন্সটা কোথা থেকে আসতেছে, এটা রুট কজে হাত বুঝে দিতে হবে। এটা নিয়ে ওয়ার্কআউট করে না, কারণ ওটা তাদের মাথায় নেই, মানে তারা প্রোলেটারিয়ার শ্রেণীর কোনো কিছুই বোঝার ক্যাপাসিটি নেই। হোয়াট দে ডু, দে ট্রাই টু জাস্ট স্টপ ইট এনি হাউ। একটু পড়ে ফেলি আমরা এটা। নিজেরা একটু জুম আউট করে এই ইয়ালো পোর্শন ফার্স্ট পার্টটা একটু পড়ে ফেলো সবাই। মনে রেখো এই ঘটনাটা ঘটে হচ্ছে গিয়ে স্বাধীন হওয়ার পরেও ঘটে উঠতে পারে, স্বাধীন হবে হবে ভাব তখনও ঘটতে পারে, যে কন্ট্রোল কমে আসছে তখনও ঘটতে পারে ভায়োলেন্সের এই ইস্যুটা। জাস্ট ফার্স্ট পার্টটা পড়লে ডান বলবে, একটু মাইকটা অন করে জাস্ট ডান বলবে ফার্স্ট প্যারাটা পড়া শেষ হলে। ফার্স্ট প্যারা হুইচ ইজ ইয়েলো মার্কড। Done, ma'am. ওকে, আরো কয়েকটা ভয়েস শুনতে চাই যারা শেষ করেছো।
পড়া শেষ হলে ডান বলবে। আমরা ক্লাসে প্রায় 19 জন ছিলাম, অ্যাটলিস্ট 10-12 জন তো অবশ্যই বলতেই হবে। Done, ma'am. ওকে, 3 জন, Done, ma'am. 4, ডান ম্যাম 5, Done, ma'am. 6, Done, ma'am. Done, ma'am. done ma'am. Okay, good to know. Done, ma'am. Okay, thank you. আর লাগবে না, মেজর যারা পড়া হয়ে গেছে। সো এই ধরনের সিচুয়েশনে কম্প্রোমাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে যখন কোনো চেঞ্জ আসে তখন ব্যালেন্স ইরাপ্ট করে, ওই ব্যালেন্সটাকে চাপা দেওয়া হয়, সমাধান করা হয় না। ফানো এটাই বলতেছে। So the compromise is becomes the major thing. They try to rapidly compromise things, and they think that, oh my God, the mass is very impractical. They will sabotage bridge. They will destroy farms. Okay, they'll do things that is very illogical. So we must stop them. Now, this idea was earlier belonged to the colonialist power. Now the colonized subject, from there the new nationalistic party has emerged. They also have the similar idea that these proletariat people can be very unreasonable, illogical. They can slaughter each other. This reminds me of July incident of last year, that when violence erupts, nobody wants to understand who am I killing, why am I killing, is this person really linked or not? We don't understand it. Okay, mass killing happens. So this is the norms of violence, that when the violence erupt, especially in some revolutionary scenario, it actually take toll both on innocent and non-innocent people. That's the nature of it. So at this kind of situation, compromise is the only option to stop it quickly. Okay, so because of that, many countries have faced elongation of the independence. Remember that Fano is expert on African situation. He has visited many African countries and leaders home when he was in Algeria. So he's actually talking about different situation of different country when he's referring to situation like this. Actually, he talked about Mau Mau situation, that the Mau Mau war in Kenya was very violent, and it had to stop at some certain point without any resolution. He's talking about that. Okay. So when in a country this kind of savagery happens, this kind of killing happens, like in our country, the killing of the police. Now you'll see that NCP was saying last day or two or 3 days earlier that people are now blaming us for the killing of police. We were not involved. NCP is saying like that. But according to Fano, the saying could be like this, that because of a revelation, maybe unnecessary killing happened. Okay, because of, for the sake of revelation. Okay, so that is the nature of revelation. This may happen. That is very regretting thing, but ultimate benefit is the result of an oppressive regime. If you totally reject it, that we are not responsible, আমরা এটা করি নাই, ওটা করি নাই, okay, that is not actually I mean, it may sound totally illogical. If you totally want to be scot free from that situation, you have to say that that is the result of that. Okay, and that can happen. So your choice of language is very difficult in this kind of situation. But this kind of party, basically I see that NCP is actually acting like other parties of our countries. Okay, we don't see any difference according to Fano, that if they want to reform, they have to go to the root level, and from there they have to reform. Okay, but they have started from the top floor. So that's the problem. They don't have to show down to be a party first. You have to go to root level, from there emerge.
It is time consuming, but in our we are as a nation, we are in a hurry to get a better country. That's why it may happen. Okay, if we believe Fano, this is my philosophy. I know that Fano's idea, if we apply in our political parties, this would what I'm saying, he would also say the same thing. Okay, so this savagery is distanced. The parties say they distance themselves from people's struggle and can often be heard in private condemning those spectacular acts. They sometimes say that we don't believe it, we condemn it. Okay, but they sometimes forget they have ensued or issued it at the beginning some way whatsoever. But this kind of colonized intellectual is actually not objective, very subjective. When they say this, they become subjective, that if you do fall in a problem for saying this, they become very, defensive. Yeah, they become very defending in nature. So according to Fano, they are, when they're told we must act, okay, what is their attitude? They think that maybe bomb will be dropped, armor or cars will be rumbled, some hail of bullet will be shot, the police will come, and they stay put, they don't do anything. So this kind of parties, when they say that we have to act for change, go to the field, do action, চাঁদাবাজি বন্ধ করো, কনফ্রন্ট করো, হ্যাঁ, দরকার হলে ফেস করো, নিচে মরো, দরকার হলে মারো, তখন কি করবে তারা? তখন ভয় পেয়ে যায় যে কিছুদিন আগে তো ম্যাসাকার দেখলাম, এত মারামারি হলো, ভয় পেয়ে তারা সামনে আর আসে না। হ্যাঁ, তো ফানো কিন্তু সব সিচুয়েশন বলতেছে, প্রত্যেকের সিচুয়েশন ওকে কে কি করছে সেটা সাইকোলজিস্ট করে দিচ্ছে, যে একটা ভায়োলেন্সের পরে জাতি চায় না যে আরেকটা ভায়োলেন্স আসুক, এত দ্রুত মানুষ ভায়োলেন্স দেখতে চায় না, তখন এটাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়, মানুষ কষ্টের সিস্টেম মেনে নেয়। এখন যদি আরো একটা দল এসে আগের মতোই অ্যাটিটিউড করে, তারপর দেখবা কি যে আরেকটা রেভলিউশন আরো 20 বছর পরে আসছে, কিছু হবে না, কারণ মানুষ ওই ট্রমা থেকে বেরোতে চায়। আমি তুমি সবাই যারা জুলাই দেখেছি, তাদের সবার মধ্যে একটা ট্রমা আছে। প্লেনের আওয়াজ শুনলে, আমার হেলিকপ্টার আওয়াজ শুনলে এখন ওই ভয় মনে হয় যে কিছু ফেলতেছে আকাশ থেকে, এখনই কিছু ফেলবে। ইভেন ম্যাম মাইলস্টোন ট্র্যাজেডিটা দেখার পরও আমাদের মধ্যে ট্রমাটিক একটা সিচুয়েশন এখনো ইম্প্যাক্ট রেখে গেছে। ডেফিনেটলি এইসব সিচুয়েশন গুলো, এই যে ট্রমাটা রেখে যায়, সেগুলো মানুষ ভুলতে চায়, সামনে আনতে চায় না। ব্রেন অটোমেটিক্যালি চায়, তোমার দেখবা কি তুমি যখন ভিডিও দেখা বন্ধ করে দিছো, 2-3 দিন ইউটিউব দেখো নাই, বলছে না আর নিবো না, যখন নিতে পারে না তখন খুব স্ট্রং মাইন্ডেড না হলে ওগুলোকে অ্যাভয়েড করে। তো জাতি হিসেবে আমরা কিন্তু এই এখন আমরা সবাই মিলে অ্যাভয়েড করব, যাতে আরেক দফা মারামারি না হয়, অটোমেটিক্যালি এটা হবে। হ্যাঁ, তো দ্যাট ইজ দ্য রিজন why acting doesn't happen. We must act, মানে কিছু করতে হবে চেঞ্জের জন্য, সেটা ঘটে না। জাস্ট লাইক, আচ্ছা, এবং এটা ঘটে না কারণ তারা আমরা অস্ত্রকে ভয় পাই, অস্ত্রটাকে আসলে আমরা ইউজ করি ঠিকই দরকার হলে, কিন্তু আসলে মনে মনে চাই না এই ধরনের সিচুয়েশন তৈরি হোক, খুব ঠেকায় না পড়লে। এবং ফানোর মতে only violence erupt from the proletariat class. If the farmer face problem, they say that I don't have land and bread, what do I have? Nothing left. They only go to the field, they fight, and they are responsible for the revolution, good revolution. Now, and these farmers, if they don't have an instrument to fight, how will they show their power or force? So instrument is a very important tool for winning. এটা আবার একটা ভিন্ন মত আছে যে সব ইনস্ট্রুমেন্ট খুব জরুরি, আবার অন্যভাবে হয়, যেমন ভিয়েতনামের যে স্বাধীনতা যুদ্ধ, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুব অনেক পাওয়ারফুল হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা জিততে পারে নাই। তো এটাকে সব পৃথিবীর মানুষের মডেল হিসেবে রাখছে যে এইভাবেও জেতা সম্ভব। আর এই মডেলগুলো খুব জরুরি, যে একটা মডেল দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে মানুষ পরবর্তী রেভলিউশনটা হয়, যে এভাবেও হয়, সবাই দেখে উঠলে এভাবে আন্দোলন হতে পারে। ওকে, সো এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে যে ইনস্ট্রুমেন্টটা কি, এই ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রে ইনস্ট্রুমেন্টের ভূমিকা নিয়ে একটু কথা বলছে,
যে রবিনসন ক্রুসোর কথা বলা হচ্ছে। রবিনসন ক্রুসোতে ফ্রাইডে নামে একটা ক্যারেক্টার ছিল। ফ্রাইডে হাতে সোর্ড, রবিনসন ক্রুসোর হাতে হচ্ছে গিয়ে অস্ত্র। যদি কোনোভাবে ফ্রাইডে ওই পিস্তলটা হাতে পেত, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু সে পাওয়ারফুল হয়ে যেত। দেখা যেত কি যে ফ্রাইডে ওকে রুল করছে, কারণ ওর এলাকা, ওর সবকিছু চেনা। তখন ওকে বলতো তুমি এটা করো, ওটা করো, ওকে দিয়ে কাজ করাতো। একমাত্র ওর কাছে একটু পাওয়ারফুল অস্ত্র ছিল দেখেই ক্ষমতার শিফটিংটা হচ্ছে। সো ওয়েপন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন এনি কাইন্ড অফ ভায়োলেন্স। এখানে ফানো একটু অন্য পয়েন্টে চলে গেছে, মানে ওয়েপনের দিক থেকে যে ফোর্স কিভাবে তৈরি হয় অস্ত্র দিয়ে। এই অস্ত্রের কথা বলতে বলতে বললো যে আচ্ছা অস্ত্র তো বানাতে লাগে টেকনোলজি সিস্টেম। তো তার মানে হচ্ছে গিয়ে যার সিস্টেম আছে, টেকনোলজি আছে, সে পাওয়ারফুল। তো মানুষ পাওয়ার কিভাবে বুঝবে? প্রথমে দেখবে কার হাতে অস্ত্র। দেখলো কি যে রবিনসন ক্রুসোর হাতে অস্ত্র, তাহলে ও পাওয়ারফুল। এবার দেখবে কি যে রবিনসন ক্রুসো অস্ত্রটা কোথায় পেয়েছে? অস্ত্রটা পেয়েছে হচ্ছে গিয়ে ইংল্যান্ড থেকে। তাহলে ইংল্যান্ডের কারখানা থেকে পেয়েছে। তার কাছে, যার কাছে কারখানাটা আছে সে পাওয়ারফুল। ফাইন। তার কারখানা চালাতে কি লাগে? সায়েন্টিফিক রুলস লাগে, যন্ত্রপাতি লাগে। তাহলে যার কাছে এইসব জিনিস আছে সে পাওয়ারফুল। যার কাছে এসব র মেটেরিয়াল আছে এই অস্ত্র তৈরি করার, সে ইকোনমিক্যালি পাওয়ারফুল না হলে এটা তৈরি করতো না। সে খালি খাবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতো, খাবো কি। তার মানে ইফ ইউ হ্যাভ ইকোনমিক্যাল পাওয়ার দেন ইউ আর পাওয়ারফুল। এখানে খুব সুন্দরভাবে ফানো শুরুর দিকে, এই কথা আমরা এখন সবাই জানি যে যে পাওয়ারফুল কান্ট্রি তাদের অস্ত্র থাকে বেশি। এটা খুব সুন্দর করে শুরুতে বলে দিছে ফানো, বহুত আগেই বলে গেছে কথাটা যে if you have uh, force, then you can win. What kind of force? Weapon is the greatest force nowadays. For weapon, you need a system, technology. Who can have technology weapon? Those who has economical power. Ultimately, এই ক্ষমতাটা ইকোনমিক্যাল পাওয়ারের দিকে শিফট হতে যাচ্ছে, সেটা এই মডেলটা সে আগেই দিয়ে গেছে। Okay, so look, in a word, the triumph of force is based on the production of arms, and this in turn on production on general, therefore on economic power, on the economic order, on the material means which force has its disposal. Okay, এতটুকু যারা আমরা লিখেছি একটু চ্যাট বক্সে দিয়ে দিই সবাই, যে পয়েন্টস গুলো এতক্ষণ বলা হয়েছে যা লিখেছি একটু চ্যাট বক্সে দেই। Otoshi has written waiting for the others. It is a big essay to be read, so be very careful in the classes. So the more reference you will be able to use of the situations, the more marks will you get. খাতা দেখা হয়ে গেছে মোস্টলি, কিন্তু আপলোড করতে পারিনি। আজকে আমি নিয়ে আসলে ভালো হতো বাসায়। রবিবার সকালে ইনশাআল্লাহ তোমরা মার্কস পেয়ে যাবে।
যাই লিখেছো দিয়ে দাও, অল্প কিছু যাই লিখেছো তাই দাও। ও মিতু অনেক কিছু লিখেছে মাশাআল্লাহ। মাওমা মুভমেন্টটা একটা আনইজিনেস তৈরি করেছিল, ওটা বন্ধ করার জন্য তাড়াহুড়া ছিল, বিকজ ইট ওয়াজ ভেরি ব্রুটাল মুভমেন্ট। ওকে, ব্রুটাল স্লটারিংস ওয়ার হ্যাপেনিং। তো এখানে ফানো একটু আবার পড়ায় চলে আসি। ফানো কি বলছে দেখো, ultimately economical power actually get hold of the world power from military control. How the economical control is happening, let's see. Military control, when it was happening, colonies seen as a source of raw material. When military control was there, all the colonies were seen as source of raw material for like Bangladesh, Trinidad, Tobago, um, Australia. They are source of raw material, and military force from colonizers country were coming and getting the raw material, using it. But this kind of occupation is very costly. Why costly? Because you have to ship there, go set up the institution, take the technology there, transfer it, set. So this actually becomes very costly at the beginning. Okay, and to get the cost out of the, I mean, from the expense to get the profit out, they had to be very brutal. The slave trade type of things were happening. Now, gradually, when this kind of occupations are increasing, they saw that lots of production are made, but no market to be sold. Who will buy it? Because they're killing, torturing people of the colonized country. Okay, they later thought that if they can be affluent, they are rich, they can buy our product. Gradually, they shifted to economical control, and gradually they get rid of the colonies. Holding them was very expensive, so they thought that we cannot hold it anymore, less productive, so let lose them. Some got independence by violence, some automatically get free from the hand of the British power. But more or less, they were saying that their benefit is more if they take economical control. Okay, they made the colonies their consumer market. That's why they did not cut the tie with the once colonized countries. Okay, they did not sever the bond with the colonized countries. Ultimately, they took economical control. They found the colonies to be consumer market. Consumer market. We are the product buyer of them, and the increasing trade is the result. Okay, so the colony has taken this formula. একটা এরকম একটা সার্কেলে আসবে, একটা সার্কেল চিন্তা করো, যে কস্টলি অকুপেশন থেকে ইনক্রিজ ট্রেডে কিভাবে আসলো, বাম দিক থেকে ঘুরে উপর দিকে ইউ টার্ন নাও, এভাবে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ফানো ইজ টেলিং ওভার হিয়ার। আর 5 মিনিট পরে ছেড়ে দিব তোমাদেরকে। ম্যাম, ফাইনালি এই আন্ডারলাইন মার্কসের যে লাইনগুলো আছে ওগুলো থেকে কি আমাদের কোশ্চেন হবার পসিবিলিটি আছে?
আবার বলো। ম্যাম ফাইনালে এই যে ইয়েলো কালার মার্ক করা যে লাইনগুলো আছে, এমন কি ভাবে কি কোশ্চেন হওয়ার পসিবিলিটি আছে যে লাইন তুলে দিয়ে বলা হলো যে এই লাইনটা ডিসক্রাইব করো বা এক্সপ্লেইন করো উইথ রেফারেন্স বা এক্সাম্পল, এরকম কিছু? আমি আসলে ডিসিশন নাই, গত ক্লাসে ভেবেছিলাম দিতে পারি, কিন্তু থাকলেও খুব ইজি থাকবে। যেমন ধরো আজকে আমরা কনসেপ্ট পড়েছি যে ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট, তারপরে অমুক ফার্স্ট, এইসব স্লোগান যে ন্যাশনালিস্ট পার্টিস গুলা দেয়, হ্যাঁ, এইগুলার সাথে তাদের কাজে কলমে কি মিল আছে কিনা। তোমার কমন সেন্স থেকেও তুমি লিখতে পারবা, ফানো না পড়লেও, বুঝছো? ফানো এমন জিনিস তুমি যে কোনো জায়গা থেকে লিখতে পারবা। আমরা সাফার করছি, আমরা জানি খুব ভালো করে ফানো পারা যাবে, ভয়ঙ্কর কিছু হবে না আশা করি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। তবে এখন কোয়েশ্চেন বানাই না, এখন কিছু বলা যাচ্ছে না। পরীক্ষার আগে না হলে একটা ডিসকাশন ক্লাস হবে, না হলে দরকার পড়লে। কত পেজে ছিলাম, কারো কি মনে 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 আছে? এই যে হ্যাঁ, এখানে the colonies have become a market. The colonial population is a consumer market now. Okay, so ultimately when they become the colonial, once colonized countries become the consumer market, the economical power had to be very careful that they will not cut the tie, they will not let the business go, they will always have a good relationship with the parties, and they will always set the parties which are actually having good relationship with them. যাদের সাথে বাণিজ্যের ঘাটতি মানে সমস্যা হইতে পারে, তাদেরকে আমরা ক্ষমতায় দেখতে চাই না। যাদের সাথে সম্পর্ক খুব ভালো তাদেরকে ক্ষমতায় রাখবো, নাহলে বিজনেসের একটু যেন উত্থান পতন না হয়। মানে আমার যে মার্কেটটা আছে আমি ছাড়তে চাই না। আমেরিকার মতো এত বড় দেশ এত ট্যারিফ দিয়ে রাখছে, বাংলাদেশের মতো একটা দেশ 35% ট্যারিফ দেওয়া, তার মানে ওরা এখান থেকে 1% ছাড় দিবে না। এখান থেকে যেই ইনকাম হতো সেটা কিন্তু ওরা লুজ করবে না। এই যে 29 মিলিয়ন টাকা ঢালছে ওরা ইয়ে কি নাম, কিছুদিন আগে যে বললো না ডোনাল্ড ট্রাম্প, 29 মিলিয়ন স্পেন্ড অন ঢাকা, কিন্তু কেন কি পারপাজে এগুলো কিছু বললো না, একটা খালি রহস্যময় কথা বলে ছেড়ে দিল। তো তথ্য যদি আছে যেহেতু, তাহলে তো অবশ্যই সত্যতা আছে। টাকা তাহলে নিশ্চয়ই ব্যয় হয়েছে, কিন্তু কোন খাতে গেল? ওরা কি এমনি এমনি ব্যয় করেছে? না, এইটা ওরা আদায় করেই নিবে। অ্যাজ এ নেশন উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল, উই হ্যাভ টু স্পিক আউট যে কোনখান থেকে এই টাকাটা ওরা উদ্ধার করতেছে। আবার 29 মিলিয়ন নিচে 290 মিলিয়ন উঠায় নিবে কোনো না কোনো ভাবে হোক, মাইন্ড ইট। সো অ্যাজ এ নেশন আমরা এগুলো কেয়ারফুল থাকবো যে কোন দিক থেকে টাকাটা যাচ্ছে। সো and this is very dangerous our situation, because if we talk about it যে এখান থেকে চলে যাচ্ছে টাকা, then you will be alleged an opponent to this and that. Okay, ultimately you'll be marked, এবং এই মার্কিংটা কে করবে? দেখা যাবে কি যে আমাদের লোকেরাই আমাদেরকে মার্কিং করতেছে যে ও হচ্ছে আমার এগেইনস্টে। আমরা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না যে আমাদের আসল শত্রুটা কে। ওকে, সো আচ্ছা, issue is not whether an African region is under French or Belgian sovereignty, but whether the economic zones are safeguarded. Artillery shelling, scorched earth policy have been replaced by an economic dependency. তাহলে কে কার আন্ডারে ছিল, কে কাকে করছে, আমি ওখানে ছিলাম না, কোথায় কলোনি করেছিলাম, এইসব আর কিছু যায় আসে না। এখন হচ্ছে যার ইকোনমিক জোন যেখানেই আছে পৃথিবীর যে প্রান্তে যে ব্যবসা, এটাকে সেফগার্ড রাখতে হবে। হ্যাঁ, আগে যেরকম আর্টিলারি শেলিং ছিল, বোমা মারো, মানুষ পড়ে মারে ফেলো, জায়গা ধ্বংস করো, এগুলো সব বাদ দিয়ে ওরা ইকোনমিক ডিপেন্ডেন্সিটাকে বেছে নিয়েছে। এগুলো যে বন্ধ হয়ে গেছে তা না। ওই যে স্কটস আর্থ পলিসি মানে তো বলছো পোড়ানীতি পলিসি, মানে যেখান থেকে আমি আসবো সেখানে পোড়াই দিয়ে আসবো, যাতে কিচ্ছু না থাকে, আমি পরবর্তীতে কিছু স্টাবলিশ করতে পারি। এটা এখনো আছে, যেমন চায়না করতেছে এই কাজটা। চায়না রোহিঙ্গা দেশে যে কাজটা হয়েছে, চায়না তো নব্য এম্পারিয়ালিজমের মতো একটা টেন্ডেন্সি আছে ওদের মধ্যে। তো চায়না যার বার্মাকে কন্ট্রোলের জন্য এই কাজটা করেছে, যাতে মাইলকে মাইল ওদের দখলে চলে আসে, ওদের বিজনেস হাব তৈরি করতে পারে,
That's why they took the scorched earth policy. ফানো বলছে পৃথিবীর সবাই ওই ইউরোপিয়ানদের মডেলেই ফলো করে এখন এই পজিশনে আছে। The last line is, the national leader who is afraid of violence is very much mistaken if he thinks colonialism will slaughter us all. So, national leader যারা মনে করতো যে ভায়োলেন্স খুব খারাপ জিনিস, এটা থেকে মুক্তি পেলেই আমরা স্বাধীন হলে ভালো থাকবো দেশ, তারা ভুল করেছে। তারা ভাবতো কি যে ভায়োলেন্সের মাধ্যমে আমরা সব মরে যাব, ঠিক না। আসলে ওইভাবে আমরা কেউ মরবো না, আমরা সবাই মরবো হচ্ছে because of being economically depending on other countries. রাকিব এই পয়েন্টটা গত ক্লাসে বলছিল, that is what we found today. Okay, so ultimately colonialism এর shape একটা চেঞ্জ হয়ে ইকোনমিক ডিপেন্ডেন্সের দিকে চলে গেছে। পেজ নাম্বারটা মনে রাখো 92. Okay, so let's go for the attendance. কালকে পরীক্ষা প্রিপারেশন ভালো? এই সব রাতে বেলা পড়তে বসবা? এখন নেব। হ্যাঁ, এখন বসবা আমার ক্লাসের পরে? আচ্ছা, সরি তোমাদের একটু সময় নিয়ে নিলাম। যারা আর্লি ঘুমাও তাদের, আর যাদের রাত শুরুই হয় 12টা থেকে তাদের সমস্যা নাই। নাকি এই ক্লাসে এরকম নাই কেউ? ম্যাম আমরা সবাই মনে হয় লেট নাইট পর্যন্ত স্টাডি করি এক্সাম টাইমে। হ্যাঁ, সেটাই দেখেছি। আন্ডারগ্রেডেও তাই, ম্যাক্সিমামই সব অনেক রাতে পড়াশোনা করে। ম্যাম আমি এক্সামের আগে রাতে 9টায় ঘুমাই। আমার আবার ওটা অভ্যাস নাই ম্যাম, আমি ওই 4টার সময় উঠি। ভোর 4টায়? জি ম্যাম, আমার রাতে পড়া হয় না। আর ঘুমাও কয়টায়? ম্যাম 11টা 12টার দিকে। তাহলে পাওয়া গেছে ব্যতিক্রম। আমি বলছিলাম কি যে আমাদের তো পোস্ট লিটারেচার পড়ে নিজেকে তো একটু কিছু না কিছু চেঞ্জ করতে হবে। চলো এটা দিয়ে শুরু করি যে আমরা আর্লি রাইজার হব, ভোরে উঠবো। 4টা অবশ্য অসম্ভব, আমার পক্ষেও সম্ভব না মনে হয়। দ্যাটস গ্রেট। আর আর্লি শুভ, এটা হচ্ছে ওই আমাদের সে আগের গ্রামের প্র্যাকটিস। গ্রাম দেশে যখন কারেন্ট ছিল না, হ্যাঁ আমার মনে আছে 88 সালে যখন দাদা বাড়ি গেছি, নানা বাড়ি বেড়াতে গেছি, 7টার সময় পৌঁছাইছি, পুরো গ্রাম অন্ধকার, জোনাকি পোকা। অবশ্যই প্রবলেম, অনেক কিছুর জন্য প্রবলেম, কিন্তু আবার অনেক অশিরিরি সুন্দর ওরকম সময়। তাই বলে অন্ধকার যুগে যেতে বলতেছি না, খালি একটু আর্লি ঘুমাতে বলছি। ম্যাম সকালে পড়াটা ভালো মাথায় থাকে, কারণ তখন নেচার দেখতে দেখতে পড়াগুলো রিভাইজ করলে এমনি সব রিকগনাইজ হয়ে যায়। কিন্তু ওটা ওই মুখে বলা পর্যন্তই, কিন্তু আমরা সকালে পড়তে পারি না, কারণ এত রাশ থাকে, এই ক্লাস অফিস সবকিছু মিলাই দেখা যায় কি সকাল টাইমটা আমরা ম্যানেজ করতে পারি না। বাট লেট মি শেয়ার করতে করতে বলি, আমি যখন ইন্টার পরীক্ষা দিলাম, আমার ওই সবার মতো আমারও ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা, কিন্তু ইন্টার রেজাল্ট খুবই খারাপ। ম্যাট্রিক খুব ভালো, ইন্টার খারাপ, পড়িনি ভালো করে, অসুস্থ ছিলাম একটু। তখন ওই মেডিকেলের জন্য ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমি, তো খুব ভালো পরীক্ষা দিয়েছিলাম ওই সময় তুলনায়, কিন্তু তারপরেও চান্স পাইনি। কিন্তু তখন আমি ভোরে পড়তাম, এবং আমার জীবনে আমি ওই সময় পড়া নিয়ে স্যাটিসফাইড, যে জীবনে একবার হলে বলতে পারবো আমি খুব সিস্টেম্যাটিক্যালি পড়াশোনা করেছি। আর তোমাদের মতোই ওই পরীক্ষার আগের পড়ার পার্টি আমিও, কিন্তু ওই একবার শুধু ভোরে পড়তাম উঠে উঠে, তখন খুব ভালো করে পড়তে পারতাম। মানে ভোরবেলায় পড়ার অভ্যাস যদি কেউ করে ফেলতে পারে, ইটস রিয়েলি অসাম। ওকে, আদর, জুবাইর ইসলাম আদর, সুমনা ইসলাম, Yes, ma'am. বাঁধন, Yes, ma'am. তাসলুবা, আমেনা, ইশরাত, Yes, ma'am. Yes, ma'am. নাজমুল, Ma'am, Tasluba present. নাজমুল, আয়শা, শারমিন, Yes, ma'am. আয়শা খান সোনা,
Yes, ma'am. মুবাশশিরা, Yes, ma'am. আসিফ, Yes, ma'am. মৌমিতা, আব্দুল গফফার, সুমাইয়া আক্তার, তাইয়েবা, Sumaya Akhtar. Present, ma'am. Tayyeba. তান- Present, ma'am. তানভীর, তানভীর Yes, সুলতানা, ma'am. Yes, ma'am. Yes, সাদিয়া, ma'am. Yes, ma'am. আয়েশা, আবির, Yes, ma'am. Yes, ma'am. মোহনা, Yes, ma'am. সঞ্চিতা, Yes, ma'am. ইফাত, মারিয়া, Yes, ma'am. মারিয়া নাই, G, ma'am. Maria. ইফাত নাই তাহলে, আসিফ, Present, ma'am. মার্জিয়া, Present, ma'am. জান্নাতুল, Present, ma'am. শেপা, Present, ma'am. তানভীর, Present, please. জয়নবী, তামান্না, ওহিদুল, Ma'am. Yes, ma'am. রাকিব, Present, তাহসিন, Yes, ma'am. সঞ্জিদ, Yes, ma'am. জান্নাতুল, প্রেজেন্ট ম্যাম। মিতু, Yes, ma'am. আয়শা, শাহরিয়ার, Present, ma'am. মিনহাজুল মুনিরা, জান্নাতুল মাওয়ারিনে আমার নাম। Ma'am, 001. চেক করছি। Ma'am, 001. 18, ও, ma'am. আচ্ছা। আর কেউ আছো? Ma'am, Abdul চেক Ghaffar. করলাম। Okay, done. Anybody else? Okay, take leave. Go to study. Allah Hafiz. আল্লাহ হাফিজ ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম।